हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम पंचम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर द्वितीय पाठ हला पाठ 2 जाकी देइछि एक नदीर कहानी एई पाठटीर आज आमे संपूर्ण प्रश्न उत्तर गुड़िक एई भिडियोटी रे आलोचना करिबा। भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकू चाहे यदि भिडियोटी भल लागे ताले वीडियो को निश्चय गोटे करिबो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहा द्वारा एई बोली आगो को आसीबा कुतिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तो माने अति सहजरी पाई परिबो। तेबे चलो आज रही वीडियो रे आमे तमरो द्वितीय पाठ एक नदीर कहानी तो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तुमर प्रश्न उत्तर विभागटी देइछि देख आस चिंता करिबा। यार प्रथम प्रश्न अछि केउ केउ नदी आम राज्य मध्य प्रवाहित हेउछि मतलब केउ केउ नदी आम राज्य रे प्रवाहित होउछि रे। क पचारिछि देख से मानकु आमे केउ केउ कार्य रे व्यवहार करू सेही बोली से मानक ऊपर बंध बंधा जाइछि कि प्रथम लिखिबो केउ केउ नदी आम राज्य रे प्रवाहित हेउछि। यार उत्तर लिखिबो प्रथम प्रश्न रो उत्तर लिखिबो महानदी ब्राह्मणी बैतरणी ऋषिकुल्या वंशधारा एवं सुवर्णरेखा परी अनेक नदी आम राज्य ओडिशा मध्य रे प्रवाहित हेउछि हला एई बोली तुमे उत्तर लिखिबो। से बोली क नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो आमे नदीर जल को केउ केउ कार्य रे व्यवहार करू रे लिखिबो पीबाकू रोषेई करिबा धुआ धोई करिबा कृषि क्षेत्र जलसेचन करिबा एवं कल कारखाना रे विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करिबा कार्य रे व्यवहार करू। एहा व्यतीत विद्युत उत्पादन पाई मध्य नदीर जलर व्यवहार करा जाय हला ए बोली विभिन्न व्यवहार तो माने लिखि परिबो। से बोली देखिबा नेक्स्ट ख नंबर प्रश्नटीर उत्तर ख नंबर प्रश्नटी उत्तर लिखिबो हाँ आम राज्यर अनेक नदी उपरे बंध निर्माण करा जाइछि। उदाहरण स्वरूप महानदी उपरे हीराकुद बंध निर्मित होइछि हला। नेक्स्ट तुमरो 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख पितामाता किंबा जेजेमा जेजेबापांकु तुम अंचलर कोनोसी नदीर कहानी किंबा नदी संबंधी पर्वपर्वाणी कथा कहिबाकू कुह सेही कथा को श्रेणी रे उपस्थापन कर। यह तुमे तुम निज पितामाता किंबा जेजेमा जेजेबापा को ठारू कोनोसी नदीर कहानी विषय रे पचारि बुझिबो कोनोसी आंसर लिखिबाकू पड़िबो नाही। देखिबा नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी 3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख परिवारर जणे वयस्कଙ୍କୁ पचार से छोट थिबा बेले नदीर अवस्था कौन थिला। प्रथम प्रश्न पचारिबो से माने छोट थिबा समय रे नदीर अवस्था किभली थिला हला। सेही परी ख नंबर प्रश्नटी पचारिबो सेही समय रु आज पर्यंत कौन सब परिवर्तन होइछि। यार उत्तर गुडी को लिखिबो एठे देखो क नंबर रो प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो पूर्व काल रे नदीर जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल थिला। जदि तुमे तुम परिवारर कोनोसी वयस्कଙ୍କୁ पचारिबो से एही बोली कहिबे तांको समय रे जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल थिला। से बोली नदी रे वर्ष सारा पर्याप्त परिमाणर जल प्रवाहित हेउथला। से बोली नदी मध्य रे अनेक प्रकार माछ कईछ जलचर जीव देखिबाकू मिलुथिले हला। सेही बोली नदी कूल रे घंच गछलता और जंगल परिपूर्ण होई रहिथिला। यदि तुमे तांको पचारिबो से एही बोली उत्तर देबे। से बोली ख नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो वर्तमान नदी कूल रे अधिक जनबसती और कल कारखाना स्थापन हेउथिबारु नदी जल प्रदूषित होई गलानी। से बोली अलिया आवर्जना प्लास्टिक एवं मैला जल मिसी बा जोगु नदीर जल गंध हेबा सह अपरिष्कार देखा जाउछि हला। एई सब परिवर्तन होउछि। से बोली कृषि क्षेत्र रे व्यवहृत हेउतबा रासायनिक सार जल रे मिसिबा जोगु जलज उद्भिद गुड़िकर अत्यधिक वृद्धि घटिछि
ଯାହା ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏହା ବି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସେଇଭଳି ଲେଖିବ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଗକାଳରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଅନେକ, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ମାଛ, କଇଁଛ ପରି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ। ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ବା ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ହେଲା? ନଦୀ କୂଳରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ ବା ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ? ଆଗ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ପୂର୍ବେ ଜଳର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୂଳ ଏ ଗ୍ରାମ ବା ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଇଁ ସେତେ ହିଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ଯଦି ତୁମ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ନିୟମ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯେପରିକି ନଦୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ ହେଲା। ଏହିଭଳି ଏକ ନିୟମ ହୋଇପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କଳକାରଖାନା ମଇଳା ଜଳକୁ ସଫା ନକରି ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେହିଭଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ହେଲା। ଏହିଭଳି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଓ କିମ୍ବା ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଛ ସେ କଥା ଭାବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ କେବେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଛ, ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାହା ତୁମେ କିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ରଖି କିମ୍ବା ଫଳ ଧୋଉଥିବା ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ ରଖି କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଧୁଆ ଜଳକୁ ଗଛରେ ଦେଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଅନୁଭବରୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା କଥାଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି ହେଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବ ଓ କାହିଁକି ହେଲା। ତୁମକୁ ଏକ ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି ରେ, ଓ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବ ଓ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ଏକ ସରଳ ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବାଲି, କୋଇଲା, ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ସଫା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେପରିକି ବାଲି ଏବଂ କପଡ଼ା ଜଳରୁ ଭସା ମଇଳା ଛାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏକ ସରଳ ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ତମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲ
ଆଜିର ଏହି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ନୂତନ ସହରର ପରିକଳ୍ପନା କର। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ହେଲା ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ। ନଦୀକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ, ଘରେ ପଚାରିଛି ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ହେଲା ଏହିଭଳି କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ଯେପରି ମଇଳା ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ନ ମିଶେ। ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଇପାରିବ। ସେଭଳି ଖ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ନଦୀ କୂଳରେ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଜଳ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୁ, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।